اللہ رب العالمین کی ذات حضرت مولانا حافظ عثمان غنی صاحب کی عمر میں اور ان کے عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو حافظ محمد ریاض خوشید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے تھے مدرسے کے حوالے سے، تقریباً 60 کے قریب اس وقت بچے جو مسجد میں ناظرہ قرآن مجید صبح و شام پڑھنے آتے ہیں، 60 کے قریب ہی تقریباً بچیاں ایسی جو ناظرے کیا صبح و شام پڑھنا آتی ہیں۔ تو عصر کی نماز کے بعد ترجمے کی کلاس میں لگتی ہے بچیوں کی، تو الحمدللہ یہ حافظ ریاض خوشید صاحب اور ان کی جو دیگر انتظامیہ ہیں ان کا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ناظرے کا۔ ڈاکٹر باغ علی صاحب وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئے، ڈاکٹر باغ علی صاحب سٹیج پہ آ جائیں۔ ایک بچے نے حافظ فضل الرحمان جو ڈاکٹر باغ علی صاحب کا بیٹا ہے 309 کے، ان کے بیٹے نے حفظ مکمل کیا ہے۔ 2 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے، ان کو ہم اعزازی طور پر شیرنی عطا کریں گے۔ بورے والے کے ہمارے ساتھی عبداللہ دانش بھائی جو طلباء سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بچوں کو انعامات دیتی ہیں۔ میں دعا کروں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ان کی یہ نیکی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا آپ کا۔ چند گزارشات میں آپ سے اتنی دیر میں مدرسے کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، بشر نو تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ الحمدللہ اس روح زمین پر جہاں پر بھی دینی مدارس موجود ہیں، میں آج کے اپنے اس پروگرام کے ذریعے ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مساجد نے کیا دیا، ہمیں مدارس نے کیا دیا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، یہ مقدس فرض ہے۔ حافظ فضل الرحمان آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، بشر نو تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ آپ احباب دن رات خرچ کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں اولاد دیتی ہے، بیٹا عطا کرتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کر یہ کہتی ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بیٹا انجینئر بنے گا، ہمارا بیٹا کرنل بنے گا۔ لیکن آج تک جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کسی بھی والدین کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہمارا بیٹا قرآن مجید کا حافظ بنے گا، ہمارا بیٹا حدیث کا عالم بنے گا۔ ہم اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کروائیں گے، ہم اپنے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو حدیث کا عالم بنائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم قرآن مجید سے اتنا دور کیوں ہیں؟ آج دنیا میں 1.5 ارب سے بھی زائد مسلمانوں کی تعداد ہے۔ 57 کے قریب ایسے ملک ہیں جہاں پر سلطنت مسلمانوں کی ہے، ایٹمی طاقت ہم خود ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہم پوری دنیا کی مظلوم قوم ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب بھی کوئی بدبخت اٹھتا ہے وہ ہمارے قرآن مجید کی گستاخی کرتا ہے، جب بھی کوئی بدبخت اٹھتا ہے ہمارے قرآن مجید کو سر عام ملک کی حکومت کے سرپرستی کے اندر قرآن مجید کو جلا کر اپنے قدموں کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اس کو کسی بات کا ڈر نہیں، اس کو پتا ہے کہ پاکستان والے اٹھیں گے 303 میں اٹھیں گے، اتوارے والے دن جائیں گے صبح 8 بجے پریس کلب سے لے کر فوارہ چوک سے لے کر پریس کلب تک جائیں گے، ریلی نکالیں گے، نعرے لگائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ بس اتنا سا ان کو محبت ہے قرآن مجید سے۔ محبت کا یہ ثبوت نہیں ہے کہ آپ سو جائیں 2 گھنٹے لگائیں شہر کے اندر جا کر ریلی
वाक़िअतन इस्लाम से मोहब्बत है, अगर वाक़िअतन दीन से मोहब्बत है, अगर वाक़िअतन शरीयत से मोहब्बत है, अगर वाक़िअतन आप चाहते हैं हमारी इज्जत हो दुनिया में अंदर, अगर वाक़िअतन आप चाहते हैं हमारे कुरान मजीद की कोई भी गुस्ताखी ना करे, तो आज की कॉन्फ्रेंस का एक ही पैगाम है भाई, अपने बच्चों को कुरान मजीद का हाफिज बनाएं। आज हम कहते हैं कि भाई मौलवी बनेगा तो खाएगा किथों, एवं है ना, मौलवी बनेगा तो खाएगा किथों। मौजूदा महंगाई जो है, सूरत हाल आपके सामने है, हर तबका परेशान है, हर तबके ने यह मुतालबा किया कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। एक बाहर तबका है जिसने ना कभी हड़ताल की है ना कोई फरमाइश की है, वो उलमा का तबका है, हुफाज का तबका है, मौलवियों का तबका है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह देता है। ये स्कूल के साथ सोते हैं, आपके बच्चों की तबीयत करते हैं, आपके बच्चों को बता दिया कि आपकी खिदमत कैसे करनी है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आप अहबाब से, वक्त भी ज्यादा लेना नहीं चाहता, 2 से 3 मिनट बस। आप अहबाब से सवाल करना चाहता हूँ, अगर जो बच्चे इस मदरसे के अंदर पढ़ते हैं उनकी माएँ भी अगर मौजूद है, मुझे सुन रही हैं, उनसे भी मेरा एक सवाल है। आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, आपका बच्चा कॉलेज में जाता है, आपका बच्चा स्कूल में जाता है, घर आके गालियां देता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, घर आके गालियां देता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, आपका कहना नहीं मानता। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर 6 से 7 घंटे गुजारता है, मदरसे के अंदर सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के लिए आता है कुरान मजीद, वो भी बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। बच्चे को भेजा नहीं, क्यों भाई ठंड बड़ी है, छुट्टी करा दी। नहीं भाई, जो मर्जी हो, कुरान मजीद की छुट्टी नहीं है। हम कुरान मजीद पढ़ाकर आपके बच्चों को बताते हैं कि अल्लाह के साथ कैसे मुलाकात करनी है, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करना है। ये मदरसे ही हैं जो बताते हैं कि वालिदैन की खिदमत कैसे करनी है। आप फिर भी कहें कि मौलवी ने कुछ नहीं दिया हमें, आप फिर भी कहें कि हमें मसाजिद ने कुछ नहीं दिया, आप फिर भी कहें कि मदारस ने कुछ नहीं किया। भाई जान, मदारस ने आपके बच्चों को चलना सिखाया है, मदारस ने आपके बच्चों की सही माने के अंदर तालीम और तरबियत का ख्याल रखा है। 6 से 7 घंटे स्कूल के अंदर गुजार के आता है, लेकिन जब बच्चा घर के अंदर गाली दे, बदतमीजी करे, आपका कहना ना माने, आपने कभी, आप में से किसी एक ने भी कभी स्कूल के टीचर के पास मैं सरकारी असली तालीम का मैं इनकार नहीं करता, दीनी तालीम भी लेनी चाहिए, लेकिन दीनी स्कूल की तालीम लेनी चाहिए, दुनियावी तालीम को हासिल करना चाहिए। लेकिन आज हम बर्बाद हो रहे हैं, हमने दुनियावी तालीम को दीनी तालीम के ऊपर रखा हुआ है। आज तक किसी माँ ने, किसी बाप ने अपने बच्चे की शिकायत की है कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाके कि मेरा बच्चा गाली देता है, इसकी तरबियत करो? नहीं की, मौलवी के पास ही आते हैं। फिर भी हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, फिर भी हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, फिर भी हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा किसी बड़ी पोस्ट पर हो, किसी बड़े ओहदे पर हो। भाई अगर कुरान मजीद के साथ दिल लगाना चाहते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का इशारा देकर आगे बात चलाऊंगा अपनी, कि दिमाग से चले थे ना वकील बिन खलद रहमतुल्लाह अलैह, आकर इल्म हासिल करने के लिए फकीर बनना पड़ा, फकीरों जैसा लिबास पहनना पड़ा, कशकोल हाथ में पकड़ना पड़ा, दरवाजा खटकाते थे, फकीरों की तरह जाकर आवाज लगाते थे, हदीस सुनते आते थे। आज तो हमारे साथ, हमारे सामने, हमारे गांव के अंदर मदरसा मौजूद है, इसके बावजूद भी अगर हम बच्चों को कुरान मजीद का हाफिज ना बनाएं तो फिर हमसे बड़ा कोई बदबख्त कोई नहीं, हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। आज इतना खर्च किया है तो मदरसों के हवाले से किया है, कॉन्फ्रेंस के ऊपर मेरी गुजारिश है कि आप रियाज बशीर साहब और उनकी दीगर इंतजामिया का साथ दीजिए, अपने बच्चों को कुरान मजीद का हाफिज बनाने के लिए हमारे मदरसे का इंतखाब कीजिए, अपने बच्चों को हमारे हवाले करें। हम इंशाअल्लाह आपके बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का भी ख्याल करेंगे। अब मैं नाजरा कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले पहले बच्चे को हसीब शहजाद को दावत देता हूँ कि वो अपना इनाम मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक तार साहब से वसूल करें। हसीब शहजाद। दूसरे नंबर पर कुरान मजीद नाज़रा मुकम्मल करने वाले और हमारा हिफ्ज़ करने वाले बच्चे हैं जी अबू ज़र अली अकबर, वो भी आए और अपने इनाम वसूल करें मुहतरमुल मुक़ाम उस्मान गनी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला से। और जिसकी शान में आज ये महफ़िल सजाई गई है, मेरी मुराद
حافظ فضل الرحمان صاحب جنہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے، میں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی انعامی شیلڈ جو ہے جناب محترم المقام حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب سے وصول کریں۔ میں انتظامیہ کی طرف سے حافظ ریاض خورشید صاحب کی طرف سے حافظ فضل الرحمان کے والدین ڈاکٹر باغ علی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بچے نے اپنا جو حفظ ہے وہ مکمل کیا۔ یقیناً اس سے بڑی کوئی بھی خوش نصیبی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے 11 بجے گفتگو ختم کر دیا۔ یہ دنیا میں آپ کے سامنے حافظ قرآن کے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو پھول کا ہار پہنا رہے ہیں۔ تو کل قیامت والے دن جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا نا، اللہ رب العالمین کی ذات تاج ایسا پہنائیں گے جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، کل قیامت والے دن بھی عزت ملے گی۔ تو اس لیے میں خطاب دیتا ہوں محترم جناب عبدالرزاق طاہر